इदं ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनसूयने अनसूयवे प्रवक्ष्यामि अनसूयवे प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि అనసూయవే నేను ఇప్పుడు చెప్తాను సీక్రెట్ నాలెడ్జ్ మోస్ట్ సీక్రెట్ నాలెడ్జ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ది మోస్ట్ సీక్రెట్ నాలెడ్జ్ టు అనసూయవే దోస్ హూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ jealousy, those who are good character, to them I am going to teach this most secret knowledge. Guhyatamam. Guhya means secret, Guhyatamam means most secret. Jnanam, knowledge, and Vijnana. What is the difference between Jnana and Vijnana? Jnana is knowledge, Vijnana is application of that knowledge. Both knowledge and its application. That's what it means. Okay? Yes, sir. యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్ అండ్ శుభాత్ అని కూడా శుభాశుభములు రెండింటి నుంచి మోక్షం ఎట్లా వస్తుందో ఏ నాలెడ్జ్ యజ్ఞాత్వా ఏది తెలుసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ అక్వైరింగ్ విచ్ నాలెడ్జ్ యూ విల్ గెట్ మోక్ష ఫ్రమ్ బోత్ శుభ అండ్ అశుభ. రాజ విద్యా రాజగుహ్యం రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుముఖం కర్తుమవ్యయం సుముఖం కర్తుమవ్యయం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. This is Raja Vidya, the royal knowledge, royal education. Raja Guhyam, the royal secrets. Pavitram, holy knowledge. Uttamam, the best knowledge. Pratyakshaavagamam, it can be made pratyaksha, that is direct perception. Dharmyam, which is dharma delivered by Shruti and Smruti. Susukham, giving very good, easy comfort and convenient and good experience. Kartum avyayam, and avyayam is indestructible. So, are you following? He is telling that he is going to deliver such knowledge which is top, which is most secret and most powerful and most direct. Pratyaksha. Direct is pratyaksha. See, we have three types of pramanas: pratyaksha, anumana, and agama. That is, pratyaksha pramana is what is directly observable without any doubt or without any proof required other than observation. Second is anumana, which is inference based. Like when you see smoke, you cannot see the fire, but you can infer that fire is there. Whereas pratyaksha is you directly see the fire or directly see the object. And third is shabda pramana or agama, that is a referential knowledge. Neither you can see nor you can infer. Like now when the doctor says that so and so medicine will work for so and so disease, we just accept, because we ordinary people can neither observe it nor infer it. They have no knowledge. They have to have referential reverence or respect just as it is. So like Shruti. So whatever Shruti says about God or about after death, we have no way to infer ourselves or observe it ourselves. So we have to accept. So the three types of knowledge, but here he says, this knowledge he is going to tell is pratyaksha, pratyakshaavagamam.
dharmyam. Why is it saying dharmyam? Because dharma coming out of Shruti and Smruti. And it is whatever he's telling is not opposite or contradicting the Shruti, Veda or Smruti. It is the same thing. So susukham, and very easy and simplified and convenient and easy to handle. And kartum avyayam. Ashraddhadhana purushaha. Asraddhadhanaah Purushaah Dharmasyasya parantapa. Dharmasyasya Parantapah Parantapa Mam nivartante. Aprapya Mam Nivartante Mrityu samsara vartmani. Mrityu Samsara Vatmani. Ashraddhadhanaha. Those who have no shraddha. Now, so many of you are attending this. There are 14 people. I think Purnay Garu from Melbourne is also there. Am I right? Purnay Garu is there. I can see him from Melbourne. Yes, so, sir. Now, he has Shraddha. He is cross 70, 75 or so, 74. He is attending from Melbourne. That is Shraddha. But there are a lot of people who have no Shraddha. Ashraddhadhana. In our own family, a lot of people are not interested in these things. Why is it like that? Because they don't have Shraddha. So, Ashraddhadhana Purushaha Dharmasyasya Parantapa Aprapya Mam Nivartante Mrityu Samsara Vatmani. Those who have no Shraddha, dedication, will not reach me because they don't have understanding of this Dharma. Dharmasya Asya Dharmasya. O Parantapa. Parantapa means O Arjuna. Para is Shatru, Tapa is a person who makes them heated up. So శత్రువుల్ని తప్పింపజేసేవాడు కాబట్టి పరంతప అని పేరు వచ్చింది. అప్రాప్య మాం, నన్ను పొందలేరు అంటే భగవంతుడిని పొందలేరు. శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు భగవంతుడిని పొందలేరు. దట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఇంకో చాప్టర్ 4 లో కూడా శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం అని చెప్పారు. ఓన్లీ శ్రద్ధావాన్ విల్ అక్వైర్ నాలెడ్జ్. సో అప్రాప్య మాం నివర్తంతే, వితౌట్ రీచింగ్ ఆర్ గెటింగ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ది లార్డ్, they return back to this world of death. Mrityu samsara vartmani. You know, one of the names given to a man ane word manava ane word short form. Manava ante manuni follow అయ్యేవాడు మానవుడు. మను ధర్మ శాస్త్రాన్ని ఫాలో అయ్యేవాడు మానవుడు. ఆ మానవుడిని మర్చుడు అని కూడా అన్నారు. మర్చుడు అంటే చచ్చేవాడు. ప్రతివాడు చేస్తాడు. చచ్చేవి చావకుండా ఉండేవాడు ఎవడు లేడు. సో ఈ చావు ఉండే లోకం ఇది. చావు లోకం అని చెప్పి మనకి ఇప్పుడు బాగా తెలుస్తుంది. టీవీ ఆన్ చేస్తే అన్ని చావులే కనపడతాయి. న్యూయార్క్ లో ఇవాళ 10 ఇన్ని వేల మంది చచ్చిపోయారు. ప్యారిస్ లో ఇన్ని వేల మంది చచ్చిపోయారు. తెలంగాణలో ఇంతమంది చచ్చిపోయారు. ఆంధ్రాలో ఇంతమంది చచ్చిపోయారు. సో ఇది మృత్యులోకం. ఈ మృత్యులోకానికి మళ్ళా బ్యాక్ వచ్చేస్తాడు అన్నాడు. ఎవరు? నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. ఎవరు? అప్రాప్యమాం, భగవంతుడిని పొందలేని వాడు. బికాజ్ భగవంతుడు మృత్యుకి లోబడడు, అమృతం. సో భగవంతుడిలో మీరుంటే గనక మీరు అమృతత్వంలో ఉంటారు. లేదు అంటే బ్యాక్ టు ది వరల్డ్ ఆఫ్ డెత్, మృత్యు సంసార వర్త్మని. సో దట్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెలివర్ నౌ ఈజ్ సో క్రిటికల్. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. మయా తతమిదం సర్వం, మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా, జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని, మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః, నచాహం తేష్వస్థితః. మయా తతమిదం సర్వం. ఈ ఇదం సర్వం, ఇదం అంటే ఇది, ఈ సర్వం అంటే కనపడే విశ్వం మొత్తము, ప్రపంచం మొత్తము మనకు కనపడుతున్నది, ఇదంతా కూడా మయా తతమిదం విశ్వం, నా చేత ఏర్పడింది. ఐ ఆమ్ ది కాజ్ బిహైండ్ ఇట్ అని చెప్తున్నాడు. ఈ పరిదృశ్యమానమైనటువంటి సమస్తమైనటువంటి జగత్తును నా చేత ఏర్పడింది. నా అంటే అవ్యక్తమూర్తినా, వ్యక్తము కానిటువంటి మూర్తితో. వ్యక్తం అయినటువంటిది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు నా ఫేస్ కనపడుతున్నది, నాకు మీ ఫేస్ కనపడుతున్నది, అది వ్యక్తం అవుతున్నది.
కానీ భగవంతుడు వ్యక్తం కాదు. లేదంటానికి లేదు. ఇప్పుడు గాలి కనపడట్లేదు, గాలి లేదంటానికి లేదు. అట్లాగే ఆకాశం లేదంటానికి లేదు, అట్లాగే ఆత్మతత్వం లేదంటానికి లేదు. సో భగవంతుడు లేదంటానికి లేదు. ఆ అవ్యక్తమైనటువంటి మూర్తితో ఈ జగత్తు మొత్తము, సర్వం జగత్ వ్యాపించి ఉన్నది అంటున్నాడు. దీనికి వేదంలో మన మంత్రపుష్పంలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది. యచ్చ కించిత్ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతే పివా అంతర్బహిశ్చ తత్ సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః. Whatever little you see in this universe, yaccha kinchit jagat sarvam, everything in this universe, దృశ్యతే శ్రూయతే పివా, ఏది కనపడుతున్నదో ఏది కనపడకుండా కేవలం వినపడుతున్నదో అంతా అంతర్బహిష్ట, లోపల బయట కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు నారాయణుడు అని. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. మయా తతమిదం విశ్వం, తతం అంటే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. ఈ విశ్వం సర్వము నా చేత వ్యాపింపబడి ఉన్నది అంటే అవ్యక్తమైనటువంటి భగవతత్వంతో వ్యాపింపబడి ఉన్నది. ఇందుగలడందులేడని సందేహం వలదు, చక్రి సర్వోపగతుండు అన్నట్టుగా ఎందెందు వెతక చూసిన అందందే గలడు. మత్స్థాని సర్వభూతాని, నా యందు సర్వభూతములు ఉన్నాయి. నచాహం తేషు అవస్థిత, నేను భూతములలో లేను, భూతములన్నీ నాలో ఉన్నాయి అన్నాడు. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఒక రాయి ఉంది, ఆ రాయిలో భగవంతుడు ఉన్నాడా, భగవంతుడిలో రాయి ఉందా అంటే భగవంతుడిలో రాయి ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే భగవంతుడిలో లేని ఇంకోటి లేదు, అంతా నాలోనే ఉంది. ఇది ఎట్లా సాధ్యము? దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీయాలంటే, ఇప్పుడు మట్టి ఉంది, కుండలు ఉన్నాయి, కుండలు రకరకాల కుండలు ఉన్నాయి, పూజాలు ఉన్నాయి, రకరకాలు ఉన్నాయి. లేదా బంగారం ఉంది, రకరకాల నగలు ఉన్నాయి. ఈ నగలన్నీ బంగారంలో ఉన్నాయా, బంగారం నగల్లో ఉందా? బంగారం నగలు ఉన్నాయి, నగల్లో బంగారం, నగల్లో బంగారం ఉంది సార్. నగరంలో బంగారం ఉండొచ్చు, బట్ రాగి కూడా ఉండొచ్చు. బంగారం ఉందంటే ఇంకో చోట లేదని దాని అర్థం వస్తుంది. ఒక నగలో బంగారం ఉందంటే ఇంకో దాంట్లో లేదని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ సో. బంగారంలో అన్ని నగలు ఉన్నాయంటే భగవంతుడు అన్ని ఉన్నాయి. అన్నిట్లో భగవంతుడు అంటే అన్ని భగవంతుడిలో ఉన్నప్పుడు సాధ్యం. మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. సో దీనికి శంకరాచార్యులు గారి డిస్క్రిప్షన్ సంస్కృతంలో, మయా మమ యహ పరోభావః తేన తతం వ్యాప్తం సర్వమిదం జగత్ అవ్యక్తమూర్తిన వ్యక్తామూర్తి న వ్యక్తామూర్తి స్వరూపం యస్య మమ సోహం అవ్యక్తమూర్తిస్తేన మయా అవ్యక్తమూర్తిన కరుణాగోచర స్వరూపే ఇత్యర్థః. తస్మిన్ అవ్యక్తమూర్తౌ స్థితానుమత్స్థాని సర్వభూతాని బ్రహ్మాదీని స్తంభ పర్యంతాని, బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి స్తంభం వరకు సర్వమైనటువంటి మూర్తులు కూడాను నా యందు ఉన్నాయి, అవ్యక్తమైనటువంటి భగవంతుడిలో ఉన్నాయి. నహి నిరాత్మకం కించిత్ ఉద్భూతం, ఆత్మ లేనటువంటిది, బంగారం లేనటువంటి నగ ఏది ఉండదు, మట్టి లేనటువంటి కొండ పెంకి ఏది ఉండదు, అట్లాగే భగవంతుడు లేనటువంటి వస్తువు ఏది ఉండదు. వ్యవహారాయ అవకల్పతే అతో మత్స్థాని మయా ఆత్మనత్వేన స్థితాః అన్యతో మయి స్థితాత్ అనిత్యుచ్యంతే తేషాం భూతానాం అహమేవాత్మ ఇత్యతస్తేషు స్థిత ఇతి మూఢబుద్ధిన అవభాసతే. వాటిలో నేనున్నాను అనుకోవడం అనేది మూఢబుద్ధి అన్నాడు. నాలో అవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోవడం కరెక్ట్ అంటున్నాడు. అతో బ్రవీమిచ్చ చహం తేషు భూతేషు అవస్థితో మూర్తివత్ సంశ్లేషాభావేన ఆకాశస్య అస్య అంతరతమో వ్యూహం నహ్యానం సర్గి వస్తు కచ్ ఆధేయ భావేన ఆస్థితం భవతి. ఇది ఈ శ్లోకానికి అర్థం సంస్కృతంలో. తెలుగులో ఆయన చెప్పాలంటే, ఈ పరిదృశ్యమానమగు సర్వము, ఈ జగత్తు అవాంగ్మానస గోచర స్వరూపమగు నా యొక్క ఉత్కృష్టమగు పరమాత్మ భావముచే వ్యాపింపబడినది. బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతము గల సకల భూతములను నాయందున్నవి అనగా నా యొక్క స్వరూపం చేతనే. Are you following? Yes sir, yes sir, it's clear. So this is a difference. If you say రాయిలో దేవుడు ఉన్నాడా అని అడగచ్చు. క్రిస్టియన్స్, ముస్లిమ్స్ మీరు ఒక రాయిని పెట్టి అది శివలింగం అంటున్నారు, అందులో దేవుడు ఉన్నాడు అంటున్నారు. అది కాదు అక్కడ పాయింట్. ఆ రాయి ఈజ్ ఓన్లీ ఇండికేషన్ ఫార్ ది భగవంతుడు. అంటే భగవంతుడిలో రాయి ఉంది, భగవంతుడిలో సరస్వం ఉంది, ఇది ఉంది అది లేదని చెప్పడానికి. నచమత్స్థాని భూతాని నచమత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం పశ్య మే యోగమైశ్వరం
भूतभृन्न च भूतस्थो भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः आत्मा भूतभावनः न च मत्स्थानि भूतानि పశ్య మే యోగమైశ్వరం. నా యొక్క ఐశ్వరవంతమైనటువంటి యోగాన్ని చూడు ఓ అర్జున. ఈ సమస్త భూతములను నాయందు ఉన్నవి కావు, నాయందు ఉన్నవి కూడా కావు. భూతములచే భావన చేయబడు అనగా భూతముల ద్వారా తెలుసుకొనబడు నా యొక్క ఆత్మస్వరూపము భూతములను ధరించినది అనగా భూతములకు ఆధారమైనది. భూతస్థ భూతములందు ఉన్నది అనగా భూతములకు ఆధేయమైనది ఎంత మాత్రము కాదు. లేక భూత భావన భూతముల ఉత్పత్తి స్థితులకు కారణభూతముకు మమాత్మ నా యొక్క స్వరూపము భూతములను ధరించినది భూతస్థ భూతములను దున్నిదియు కాదు. ఎట్లనా రజ్జు సర్ప స్థలమందు సర్పము యొక్క ఉత్పత్తి స్థితులకు కారణభూతముకు రజ్జు సర్పము భావన చేయబడుచు సర్పముకు ఆధారము కాని సర్పములకు ఆధేయం కాని ఎంత మాత్రము కానే కాదు. అదే విధముగా భూతముల యొక్క ఉత్పత్తి స్థితులకును కారణభూతమైనట్టు భూతములచే భావన చేయబడినట్టు పరమాత్మయకు బ్రహ్మము భూతములకు ఆధారము కాని భూతములకు ఆధేయము కాదు. సో ఈ కనపడే భూతములన్నీ అంటే వస్తువులన్నీ కూడాను పంచభూతములే కాదు, పంచభూతములతో ఏర్పడినటువంటి సరస్వమైనటువంటి వస్తు సముదాయం అంతా కూడాను ఆ పరమాత్మ ఆధారముగా ఉన్నాయి. పరమాత్మ లేకపోతే అవన్నీ లేవు. Okay, I'll put it more this way. I'll ask you a question. Supposing you want to see an object. Suppose there is an object and that object I am seeing. That means I should first have the eye. If I don't have the eye, I cannot see whether the object is there or not. So the eye is important. So it is not object, but it is the eye which is important. Of course, the light on the object falling, which the eye perceives. Light lekapothe you cannot see. Light unna kuda kannu lekapothe you cannot see. So after your eye is there, you can see. Supposing you close your eyes, you cannot see. That means even if your eye is open, but if your mind is not working, or you are sleeping, or you are daydreaming, or you are absent-minded with something else, then you cannot see. So that means it is a question of your mind, not even the eye. Then when you say it's a question of your mind, then the mind itself need not exist if I am not there. So for example, in deep sleep, the mind is not there, but I am still there. That means I should be there first. I should be there, my mind should be there, then the eye should be there, then the light should be there, then the object can be seen. So the I or the self is the fundamental requirement for the existence of mind, for the existence of the eye, for the existence of light, and for the existence of the object. Therefore, Nenu ane tattvamu, Chaitanya Swarupam Atma Tattvam, adi fundamental to everything else. Yatha akasha sthito nityam. यथा आकाशस्थितो नित्यम् Vayu sarvatra go mahan. वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. मत्स्थानीत्युपधारय. యథాకాశ స్థితో నిత్యం. ఆకాశం ఎట్లాగైతే పర్మనెంట్ గా ఉంటున్నదో, వాయువు సర్వత్రగో మహాన్, మహాభూతమైనటువంటి వాయువు సర్వత్రగా ఉంటున్నదో, తథా అట్లాగే సర్వాణి భూతాని, ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మత్స్థానీత్యుపధార, నాయందు ఉంటున్నవి. సో హియర్ we have to understand, without akasha, without space, no object can exist. Everything exists in space. Similarly, everything exists in the self. Tatha sarvani bhutani matsthanadityupadharaya iti. You understand, upadharaya, understand as this. Sarva bhutani kaunteya. Sarva bhutani kaunteya. Prakritim yanti mamakam. Prakritim yanti mamikam. Kalpakshaye punastani. Kalpakshaye punasthani. Alpado visrujamyaham.
कल्पादौ विसृजयाम्यहम् యా, ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్, ప్రీవియస్ శ్లోకాలో చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్, ఏ ప్రకారము ఎల్లప్పుడూ గొప్పదగు వాయువు, అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాయువు, అంతటా వ్యాపించిన ఆకాశములో ఉన్నదో, అట్లాగే సర్వభూతములు, సమస్తములగు వస్తువులు, భూతములు, జీవులు, జీవం లేనివి, జీవం ఉన్నవి, స్థావర జంగమ భూతములు అన్ని కూడా నా యందు ఉంటున్నవి, ఉపధార అని తెలుసుకో అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఎనీవే, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఫర్దర్, మహత్పరిణామ విశిష్టము సర్వవ్యాపకము వాయువు ఆకాశముతో ఎట్టి సంబంధము లేకుండా ఆకాశమునందు అంతటా ఎట్లు నిండి ఉన్నదో, అట్లు సమస్త భూతములను నాతో ఎట్టి సంబంధము లేకయు నాయందు ఉన్నవి అని చెప్పబడిన ఈ రెండు శ్లోకములో విశేష విషయమును గ్రహించుటకై నెక్స్ట్ శ్లోకం ఇవ్వబడుతున్నది. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఏంటి? సృష్టి. కల్ప బిగినింగ్ లో కల్పాదౌ విసృజామ్యహం, కల్పం అంటే బ్రహ్మకల్పం, నేను చెప్పాను 2 బిలియన్ ఇయర్స్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో, అవ్యక్తావ్యక్తయ సర్వ ప్రభవంత్యహరాగమే రాత్ర్యాగమే విలీయంతే తత్రేవ అవ్యక్త సంజ్ఞకే. సో సైకిల్ ఏదైతే ఉందో, బ్రహ్మ సృష్టి కల్పము మొదలయ్యేటప్పుడు కల్పాదో విసృజామ్యహం, సృష్టి జరుగుతుంది. అప్పుడు ఈ భూతములన్నీ ప్రకృతిని పొందుతాయి. సర్వభూతానికి కౌంతేయ ప్రకృతి యాంతి మామికాం, నా యొక్క ప్రకృతిలో నుంచి వస్తాయి బయటికి, మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. కల్పాక్షయే మామిక, నాలోకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళా కల్పాదో విసృజామ్యహం, మళ్ళా సృష్టిస్తాను. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్నం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్ ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య, ఈ ప్రకృతికి స్వామినై, ఐ బీయింగ్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ నేచర్, అవిద్యా రూపమగు ప్రకృతిని స్వాధీనం చేసుకుని, నా సంబంధమగు స్వాధీనత అంటే స్వామి అన్నాడు. స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. విసృజామి విశేషేణ సృజామి, బాగా సృష్టి చేస్తున్నాను. పునః పునః, ఎప్పుడు ప్రతి కల్పంలో, అంటే ప్రతి కల్పంలో ఈ 84 లక్షల జీవరాశులు, ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు, ఇదంతా ఈ మొత్తం విశ్వము సృష్టి అవుతుంది. మళ్ళా కల్పాంతంలో బ్యాక్ నథింగ్నెస్ లోకి, అవ్యక్తంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళా సృష్టి అవుతుంది, మళ్ళా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ సైకిల్స్ నడుస్తూనే ఉంటాయి ప్రతి కల్పానికి. బ్రహ్మాస్ డే అది లాస్ట్ 8th చాప్టర్ లో చెప్పాడు. ఒక బ్రహ్మ డేకి సృష్టి మొత్తం వచ్చి మళ్ళా ఒక బ్రహ్మ నైట్ సృష్టి లేకుండా అవ్యక్తంలో వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా అనేక బ్రహ్మ డేస్ ఉంటాయి. ఒక మొత్తం మహాయుగాల కల్పం మొత్తం 360 డేస్ ఆఫ్ బ్రహ్మ. సో ఇట్లా నడుస్తూనే ఉంటుంది. భూతగ్రామమిమం కృత్స్నం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్, ఇది ఆటోమేటిక్ గా ప్రకృతికి వశమై స్వాధీనం అవటం వల్ల అవశం పరవశమై స్వాధీనము తప్పి ఉన్నది. సో వాట్ శంకరాచార్య ఏవం అవిద్యా లక్షణం ప్రకృతిం స్వాం స్వీయాం అవష్టభ్య వశీకృత్య, ప్రకృతిని నేను వశీకరణ చేసుకుని విసృజామి పునః పునః, మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టి చేస్తున్నాను. ప్రకృతితో జాతం భూతగ్రామం భూత సముదాయం ఇమం వర్తమానం కృత్తం అవిద్యావిదో మహేశై పరవశీకృతం ప్రకృతే వశాత్ స్వభావవశాత్. So what he's saying is that everything happens by Prakriti automatically, but I am in control of Prakriti. Maya adhyakshena prakriti suyaset sacharacharam. Maya adhyakshena prakriti suyate sacharacharam. Etunanena kaunteya jagadviparivartate. हेतुना अनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. మయాధ్యక్షేణ, మయా అంటే నా చేత అధ్యక్షతతో ఉన్నటువంటి ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం, ఈ
ఈ చరాచర జగత్తుని ప్రకృతి సృష్టిస్తున్నది అంటే అమ్మవారు ఆది పరాశక్తి మాయాశక్తి ఎన్ని పేర్లని చెప్పుకోండి మీరు లలితా సహస్రనామంలో 1000 పేర్లు ఉన్నాయి ఆ ప్రకృతినే మూల ప్రకృతి అవ్యక్త వ్యక్త అవ్యక్త స్వరూపిణి అన్నారు నా అధ్యక్షతతో అన్నాడు అంటే భగవంతుడు శివుడి యొక్క అధ్యక్షతతో లేదా విష్ణు యొక్క అధ్యక్షతతో లక్ష్మి లేదా పురుషుడి యొక్క అధ్యక్షతతో ప్రకృతి శివుడి యొక్క అధ్యక్షతతో శక్తి సూయతే సచరాచరం పుట్టిస్తున్నది అందుకే అర్ధనారీశ్వరుడు అని చెప్పారు శక్తి శివుడు ఇది రెండు ఒకటే ఒక పక్కన సూర్యుడు ఒక పక్కన శక్తి ఒక పక్కన శివుడు అంటే ఆ శివుడే ఈ శక్తి ఈ శివుడు ఒక మేనిఫెస్ట్ ఒకటి అన్మానిఫెస్ట్ వేరే కాదు మయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే ఓ కౌంతేయ ఓ అర్జున ఈ సృష్టి మొత్తం నడుస్తున్నది హేతునా అనేన ఈ కారణంతో హేతు అంటే కారణం ఈ జగత్ మొత్తము విపరివర్తతే వ్యామోహం చెందుచున్నది అజ్ఞానేన ఆవృతం జ్ఞానం తేన ముఖ్యంతి జంతవః అని ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదా అట్లాగే త్రిభిర్గుణమయైర్భావైరేభి సర్వమిదం జగత్ అని చెప్పాడు కదా దైవీ హేష గుణమయీ మమ మాయా దురచ్చయ అని చెప్పాడు కదా సో ఈ త్రిగుణములతో ఏర్పడినటువంటి ప్రకృతి ఆది పరాశక్తి మాయాశక్తి ఈ విశ్వాన్ని మొత్తం సృష్టిస్తున్నది నా అధ్యక్షతలో Are you able to understand the difference between Prakriti and Purusha? The core principle, yesterday you raised this point, the core principle of Sankhya is Prakriti and Purusha duality. So Prakritim Purusham cheva vidhi anadi ubhavapi. Both are beginningless and endless. Vikaranscha gunanscha vidhi Prakriti sambhavan. Vikaramulu, enta vikaramulu, shad vikaramulu. Birth, development, growth, maturity, decay and death. ఈ 6 వికారములు సైకిల్ ఏదైతే ఉందో అవి ఆ 6 వికారములు ప్లస్ గుణ సత్వగుణ రజోగుణ తమోగుణ ఈ అన్ని గుణాలు ప్రకృతిలో ఉన్నాయి వికారాంశ గుణాంశ విధి ప్రకృతి సంభవాన్ ప్రకృతి నుంచి పుట్టినాయి అందుకే దైవీ హేష గుణమయ్యి అన్నాడు ప్రకృతి సంభవామి ఆత్మమాయ ఈ ప్రకృతితోటే మొత్తం సృష్టి నడుస్తున్నది ఈ అవతారాలు కూడా ప్రకృతితో ద్వారానే పుడుతున్నాయి తన సొంత మాయతోటి సో ఈ దైవీ హేష గుణమయి మమ్మాయా దురచ్చయ అని చెప్పబడినటువంటి ప్రకృతి వికారాంశ గుణాంశ విధి ప్రకృతి సంభవాన్ కార్యకారణ కర్తృత్వం కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అండ్ కర్తృత్వం ఓనర్షిప్ ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ చైన్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతిలోనే ప్రకృతి కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే ప్రకృతి వల్ల వస్తున్నాయి మరి నువ్వేం చేస్తావయ్యా పురుషుడా అంటే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే కేవలం అధ్యక్షత భోక్తృత్వ the knower, feeler, thinker, enjoyer, the observer, the self is Prakriti, a Purusha. Now all the rest is Prakriti. Manas is Prakriti. In fact, Atma Tvam Girija Mati Sahachara Prana Shariram Gruham and a beautiful slokam Adi Shankaracharya garu cheppaadu. Oh Shiva, nene nuvu, Atma Tvam, I am you. This sloka is written in Smashanas also. I have seen. I am self, I am you. Nirvana Shatkalu Shivoham Shivoham చెప్తాం కదా అట్లాగే నేను నువ్వు గిరిజా మతి మరి నా మనస్సే గిరిజ అమ్మవారు ఆది పరాశక్తి అండ్ సహచర ప్రాణ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ సహచర గణములన్నీ ప్రాణశక్తి అంటే పంచ ప్రాణములు ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాహరణ సమానం శరీరం గృహం మరి ఇల్లేదా అంటే ఈ శరీరం ఇల్లు దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన త్యజేద్ అజ్ఞాన నిర్మాల్యం సోహం భావేన పూజయేత్ సో శరీరం గృహం పూజాతే విషయోపభోగ రమత పూజ అంటే ఏంటంటే నేను చేసే పనులన్నీ పూజ అన్నాడు అంటే వింటము చూడటము ఇవన్నీ అండ్ సంచార ప్రదయో ప్రదక్షిణ విధి ప్రదక్షిణాలు ఏంటంటే నేను తిరిగేవన్నీ ప్రదక్షిణాలు అన్నాడు యజ్జత్ కరోమి తత్త అఖిలం శంభో తవారాధనం నేను మాట్లాడే మాటలన్నీ నీకు స్తోత్రాలే స్తోత్రాన్ని సర్వాగిరో నేను చేసే కర్మలన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా నీకు సేవలే యజ్జత్ కర్మ కరోమి తత్త అఖిలం శంభో తవారాధనం దీనికి 2 అర్థాలే ఒకటి భక్తియుతంగా చెప్పచ్చు ద్వైతంలో ఒకటి అద్వైతంలో చెప్పచ్చు సో ఇక్కడ అవజానంతి మాం నెక్స్ట్ శ్లోకం అవజానంతి మాం మూఢాః అవజానంతి మాం మూఢాః అవజానంతి మాం మూఢాః అనుషీంతనుమాశ్రితం
मानुषीं तनुमां श्रितम् परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् అవజానంతి మా మూఢాః. మూఢ అంటే ఎవరు? స్టెబ్బండి నేచర్ క్యారెక్టర్. ఫూల్స్, మూర్ఖులు. మూర్ఖులు అవజానంతి. దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్. దే కెనాట్ నో వాట్. దే కెనాట్ నో మీ. మాం మానుషీం తనుమాశ్రితం. దే థింక్ దట్ ఐ యామ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. అంటే ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు వీళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారు? కృష్ణుడిని ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనుకున్నారు, మాయావి అనుకున్నారు, అంతే. దే డిడ్ంట్ నో దట్ హి వాస్ గాడ్. పరంభావం అజానంతో, పరంభావము తెలియలేరు. మమ భూత మహేశ్వరం, దట్ ఐ ఆమ్ ది లార్డ్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్. పరమాత్మ పరమేశ్వరుడు నన్ను మూఢులు తమ వలె సామాన్యం జనునిగా తలచుదురు. రాగద్వేషములు పొంది నా యందు తిరస్కార భావమును వహించుచున్నారు. ఇది అవివేకం. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మాం అబుద్ధయః అని మనం మొన్న 7వ అధ్యాయంలో చదివాం. అవ్యక్తమైన పరబ్రహ్మతత్వాన్ని ఒక వ్యక్తిగా అనుకుంటున్నారు బుద్ధి లేని వాళ్ళు అని చెప్పి అన్నాడు. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా భగవంతుడైనటువంటి విష్ణు అయిన నారాయణుని ఒక వ్యక్తి, ఒక మామూలు మనిషి అనుకున్నారు. రాముడిని కూడా మామూలు మనిషి అనుకున్నారు. దశరథుడు కేవలం తన కొడుకు అనుకున్నాడు. సుతుడనుచు దశరథుడు, హితుడనుచు సుగ్రీవుడు, సుగ్రీవుడు ఫ్రెండ్ అనుకున్నాడు. అతి బలుండవనుచు కపులు, కోతులందరూ చాలా బలవంతు, బాగా బాణాలు వేస్తాడు అనుకున్నాడు. అంతేగాని పరమాత్మ పరబ్రహ్మ ఒక అవతారం అని వాళ్ళకి తెలియదు. కేవలం హనుమంతుడికి తెలుసు, అందుకే శిష్యుడైనాడు. వాల్మీకి తెలుసు, వశిష్ఠుడికి తెలుసు, ఇంకెవరికి తెలియదు. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా కృష్ణుడు భగవంతుడు అన్న విషయము భీష్ముడికి తెలుసు, ద్రోణుడికి కూడా తెలుసు, అట్లాగే విదురుడికి తెలుసు, కానీ మిగిలిన వాళ్ళకి తెలియదు. భగవద్గీతలో 11వ అధ్యాయం చెప్పేంత వరకు అర్జునుడికి కూడా తెలియదు. 11వ అధ్యాయంలో విశ్వరూపం చూపిస్తాడు. ఇప్పుడు మనం 9వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము, ఎల్లుండి 11వ అధ్యాయం చేస్తాం. తన విశ్వరూపం చూపించినప్పటి వరకు అర్జునుడు కూడా ఈ కృష్ణుడు భగవంతుడు అని చెప్పి తెలియదు. కృష్ణుడు మా ఫ్రెండ్, మా బావ, క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అనుకున్నాడు తప్ప. మోఘాశ మోఘ కర్మణో మోఘాశ మోఘ కర్మాణో మోఘాశ మోఘ కర్మాణో మోఘ జ్ఞాన విచేతసః మోఘ జ్ఞాన విచేతసః రాక్షసీమాసురీం చైవ రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే తెలుసుకోలేరో వాళ్ళ గురించి ఇంకా ఎలాబొరేట్ చేస్తున్నాడు. మోఘాశ, మోఘం అంటే తక్కువ, వేస్ట్, చిన్నది. అమోఘం అంటే అమోఘంగా ఉంది అంటే చాలా బాగుంది, చాలా గ్రేట్. అమోఘ అంటే అమోఘం కాదు, వేస్ట్ కోరికలు. మోఘ కర్మాణు, వేస్ట్ మోఘ జ్ఞాన విచేతస, వేస్ట్ నాలెడ్జ్. విచేతస, బుద్ధి లేని వాళ్ళు. రాక్షసీం ఆసురీం చైవ, రాక్షసీ ప్రకృతి ఆసురీ ప్రకృతిని పెట్టుకుని మోహినీం శ్రితా, మోహంలో కొట్టుకుని కట్టుకుని పడిపోయి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళు అవజానంతి, ఇందాక శ్లోకంలో మా మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం. అటువంటి వాళ్ళు నన్ను భగవంతుడిగా తెలుసుకోలేరు, కేవలం మనిషిగా అనుకుంటున్నారు. పరంభావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నెక్స్ట్, మహాత్మనస్తు మాం పార్థ మహాత్మనస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్యమనసో భజంత్యనన్యమనసః జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. కానీ వాళ్ళకి ఆపోజిట్ కేటగిరీ మహాత్ములు మటుకు మహాత్మనస్తు మాం పార్థ, మహాత్ములు మటుకు ఓ పార్థ, ఓ అర్జున,
దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితా, దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళై, అంటే రాక్షసీ ప్రకృతిని కాదు. రెండు రకాల ప్రవృత్తులు ఉన్నాయి, రాక్షసి దైవి. 16వ అధ్యాయంలో దైవీ సంపత్తి లక్షణాలు చెప్పాడు, ఆసురీ సంపత్తి లక్షణాలు కూడా చెప్పాడు. సో ఎవరైతే ఇందాక చెప్పిన వాళ్ళు ఆసురీ టైప్, రాక్షస్ టైప్, దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు, వీళ్ళందరూ అట్లా అనుకున్నారు. దుశ్శాసనుడు, వాళ్ళకి ఒకటి మాయావి దొంగ ఒకడు ఉన్నాడు అని చెప్పి కృష్ణుడు అనుకున్నారు, కట్టేద్దాం అనుకుని ట్రై చేశారు కృష్ణరాయబాణం. సో కానీ మహాత్ములు ఎవరైతే ఉంటారో, విదురుడు మహాత్మా విదురు అని పేరు, భీష్ముడు కూడా మహాత్మనస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితా భజంతి, నన్ను భజిస్తారు, ఉపాసిస్తారు, అనన్య మనసో. ఎట్లా? అనన్య మనస. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరూ భజన చేస్తారు, అందరూ ఉపాసన చేస్తారు, అందరూ నమస్కారం, అందరూ గుడికి వెళ్తారు, అందరూ టెంపుల్కి వెళ్ళి ప్రదర్శనలు చేస్తారు, కానీ అందరూ ఒకటేనా? చెప్పండి. మహాత్ములు వేరు, భజంతి అనన్య మనసో. తేడా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇందులో వస్తుంది, అనన్య మనస. మామూలు వాళ్ళు ఒక 100 పైన విషయాలు ఉంటాయి, వైఫ్, చిల్డ్రన్, జాబు, లాక్డౌన్, కారు, ఇవన్నిట్లో దేవుడు ఒకటి. 1 of the 100 or 150 ఆబ్జెక్ట్స్, 1 of the 100 డిఫరెంట్ ప్రయారిటీస్. బట్ మహాత్ములకి అనన్య మనస, గాడ్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 ప్రయారిటీ. అందుకే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అని ఇంకో చోట చెప్పాడు. అట్లాగే అది విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా వెళ్ళింది ఆ శ్లోకం. ఎవరికైతే రెండోది లేకుండా కేవలం భగవంతుడే కనబడుతున్నాడో, కేవలం భగవంతుడి యందు భక్తితో ఉపాసిస్తాడో వాళ్ళు మహాత్ములు. మహాత్మనస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితా భజంతి అనన్య మనస. అనన్య మనస, అన్యది లేకుండా ఉన్నటువంటి మనస్సుతో, మనస్సు ఏకాగ్రం, కంప్లీట్. మయ్యేవ మనాధత్స్వ మయి బుద్ధి నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ. 12వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు అటువంటి భక్తి ఏంటో. నా యందు మనస్సు నిలుపు, నా యందు బుద్ధి నిలుపు, నా యందే నిలిచిపోతావు, నా యందే ఉండిపోతావు. అట్లా ఉపాసన చేసేవాళ్ళు నన్ను జ్ఞాత్వా తెలుసుకుంటారు. అవ్యయం అంటే ఖర్చు కానటువంటి అక్షరమైనటువంటి బ్రహ్మం కింద, భూతాదిమ అవ్యయం. సతతం కీర్తయంతో మాం, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః, యతంతశ్చ దృఢం వ్రతాః, యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః, యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః, నమస్యంతశ్చ మాం నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా, భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఆసతే. ఉపాసతే. వాళ్ళు ఎట్లా ఉపాసిస్తారో చెప్తున్నాడు. ఇది మన కోసం గైడెన్స్ కింద పనికొస్తుంది, గైడెన్స్ ప్రిన్సిపల్. నమస్కారం చేస్తారు, సతతం కీర్తయంతః, ఎప్పుడూ కీర్తన చేస్తుంటారు, అంటే పాడుతూ ఉంటారు. మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః, ఎవరు? దృఢవ్రతములు, వ్రతములు దృఢంగా ఉన్నవాళ్ళు. యతంతశ్చ అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నవాళ్ళు. నమస్యంతశ్చ నాకు నమస్కారం చేస్తారు. మాం భక్త్యా భక్తితో, నిత్యయుక్తా కంటిన్యూస్లీ కనెక్టెడ్ విత్ మీ, ఉపాసతే ఉపాసిస్తారు. ఇంకా ఏం చేస్తారు? జ్ఞాన యజ్ఞేన చాప్యన్యే, జ్ఞాన యజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే, యజంతో మాముపాసతే. ఏకత్వేన చ పృథక్త్వేన, ఏకత్వేన పృథక్త్వేన, ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖం, ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖం. ఇంకా ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? జ్ఞాన యజ్ఞేన చాపి అన్యే, అన్యే అంటే వేరే వాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నది చెప్తున్నాడు, మనం చేస్తున్నది ఇప్పుడు జ్ఞాన యజ్ఞం. ఇది కొందరు జ్ఞాన యజ్ఞంతో నన్ను ఉపాసిస్తారు. జ్ఞాన యజ్ఞేన చాపి అన్యే యజంతః, జ్ఞాన యజ్ఞంతో యజంతః అంటే పూజిస్తారు, నన్ను ఉపాసిస్తారు. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నది కూడా భగవంతుడి ఉపాసనే.
అది ఏ రూపంలో చేస్తారు అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఏకత్వేన వన్ సింగిల్ గాడ్ అని ఒకే ఒకడుగా చెప్పచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఇస్లాము, క్రిస్టియానిటీ, జుడాయిజము, సిక్కిజము ఇవన్నీ కూడా ఏక్ ఓంకార్ అని సిక్స్ చెప్తారు, ఒకటే. రెండో చెప్పడానికి వీల్లేదు. సబ్కా మాలిక్ ఏక్ అని సాయిబాబా అంటుంటాడు. అట్లాగే అల్లా ఏక్ అని చెప్పి వీళ్ళు, అట్లాగే గాడ్ ఈజ్ వన్ అని చెప్పి వాళ్ళు. ఈ ఏకత్వం అనేది ఏదైతే ఉందో ఏకత్వంతో చేయొచ్చు, లేదా పృథక్త్వంతో కూడా చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ తో కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఒకటి కాదు ఇద్దరు అని చెప్పచ్చు, ప్రకృతి పురుషులు అని చెప్పచ్చు, బ్రహ్మ మాయా అని చెప్పచ్చు, శివుడు శక్తి అని చెప్పచ్చు. లేదా పృథక్త్వం అంటే మల్టిప్లిసిటీ కూడా చెప్పచ్చు. అంటే ఇంద్రుడు, వరుణుడు, మొత్తం ఈ దేవతలందరినీ కలిపితే మొత్తం చాలా బిగ్ నంబర్ అవుతుంది. త్రైతం, అద్వైతం ఉంది, ద్వైతం ఉంది, త్రైతం ఉంది, అంటే ఏకత్వం ఉంది, పృథక్త్వం ఉంది, విశ్వతోముఖత్వం కూడా ఉంది అన్నాడు. ఎన్నని చెప్తావు? ఇన్ఫినిట్ యూనివర్స్ లో ఎన్ని ఫార్మ్స్ లో. ఇప్పుడు విశ్వరూప సందర్శ యోగంలో 11వ అధ్యాయంలో మనం ఎల్లుండి చేసేదాంట్లో he will explain how God is manifest in infinite number of forms in this universe. Sahasra Sirsha Purusha Sahasraksha Sahasrapar, 1000 heads, 1000 mouths, 1000 eyes, 1000 hands, 1000 అంటే infinite. సహస్రవే శీర్షం దేవం విశ్వాత్మం విశ్వశంభువం అన్నాడు మంత్రపుష్పంలో. సో ఇట్లా ఈ ఇన్ని రకాలుగా కూడా చెప్పదు, ఏది తప్పు కాదు. ఏకేశ్వరవాదం ఒకటే కరెక్ట్, మిగిలినవన్నీ తప్పు అని ఫ్యానటిజం చూపిస్తే అది ఫండమెంటలిజం అవుతుంది. అది ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజం అవ్వచ్చు, ఇంకో ఫండమెంటలిజం అవ్వచ్చు, ఆర్య సమాజ్ ఫండమెంటలిజం అవ్వచ్చు. ద్వైతమే కరెక్ట్, మిగిలినవన్నీ తప్పు అని చెప్తే, ఇప్పుడు మన మధ్వాచార్య గారు, మన రాఘవేంద్ర స్వామి ద్వైతం చెప్పాడు. అంటే దేవుడు వేరు, నేను వేరు, భక్తితోటి నేను మోక్షం పొందుతానని. అదొకటే తప్పు, మిగిలినవన్నీ అదొకటే కరెక్ట్, మిగిలినవన్నీ తప్పు అంటే అది కూడా తప్పే. ద్వైతము కరెక్టే, అద్వైతము కరెక్టే, విశిష్టాద్వైతం కూడా కరెక్టే, ఏకత్వం కరెక్టే, పృథక్త్వం. ఎందుకంటే ఆ సబ్జెక్ట్ అటువంటిది. ఆ సబ్జెక్ట్ అటువంటి దాన్ని నువ్వు ఇట్లా ఒకటే నుంచి ఎక్స్క్లూజివ్ గా చెప్పడానికి లేదు. కనుక గాంధీ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, బీయింగ్ ఎ హిందూ, ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ ముస్లిం, ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ క్రిస్టియన్, ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ జూ, అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ సిక్, ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ జైన్, అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ బుద్ధిస్ట్. That is the flexibility, because our shastras are so vast and so flexible. Here is explaining that ekatvena cha pruthaktvena cha bahudha, multiplicity and vishwatomukham, the whole universe forms infinite number of forms. Aham kraturaham yajnah, aham kraturaham yajnah, adhaham aham aushadham, स्वाधा अहमौषधम्, मंत्रोहमहमेवाज्यम, मंत्रोऽहमहमेवाज्यम्, अहमग्निरहं हुतम्, अहमग्निरहं हुतम्. మూడో అధ్యాయంలో ఉండింది బ్రహ్మార్పణం. బ్రహ్మ 4వ అధ్యాయంలో బ్రహ్మార్పణం, బ్రహ్మ హవిర్ బ్రహ్మాగ్ను బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవతేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధిన. అంటే ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు? భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నావు. ఎవరు చేస్తున్నారు? చేస్తున్నవాడు కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశే. అందులో వేస్తున్న హవిస్సు అది కూడా భగవంతుడి అంశే. బ్రహ్మార్పణం, బ్రహ్మ హవి, బ్రహ్మాగ్ని, అగ్ని కూడా భగవంతుడే. బ్రహ్మణాహుతం చేస్తున్నవాడు భగవంతుడే. బ్రహ్మైవతేన గంతవ్యం, చేసే రిజల్ట్ కూడా బ్రహ్మకి వెళ్తాడు. అట్లాగే ఇక్కడ అహం క్రతు, ఒక యజ్ఞం అంటే యజ్ఞం, ఆ యజ్ఞం నేనే అన్నాడు. అహం యజ్ఞ స్వధాహం, అందులో మంత్రాలు స్వధా స్వాహ అనే అనేక మంత్రాలు ఉంటాయి, అవన్నీ నేనే అన్నాడు. అహం ఔషధం, అందులో వేసేటువంటి ఔషధములు అంటే అనేకమైనటువంటి వస్తువులు వేస్తాం, అందులో ఆవు నెయ్యి కాకుండా వేరే కూడా వేస్తాం, అవి కూడా నేనే అన్నాడు. మంత్రోహం, ఆ చదివే మంత్రములు నేనే అన్నాడు. అహమేవాజ్యం, ఆ వేసే అజ్యం అంటే ఆ నెయ్యి, ఆవు నెయ్యి, అది కూడా నేనే అన్నాడు. ఆ అగ్ని ఎందులో వేస్తున్నావు? అహం అగ్ని, ఆ అగ్ని కూడా నేనే అన్నాడు. అహం హుతం, ఆ కాలిపోయే ఆ అగ్ని నేనే, అగ్నిలో వేసేది నేనే, అగ్నిలో కాలిపోయేది నేనే. పితాహమస్య జగతో, పితా అహమస్య జగతః, మాతా ధాతా పితామహః, మాతా ధాతా పితామహః, వేద్యం పవిత్రం ఓంకార, వేద్యం పవిత్రమోంకారః, ఋక్సామ యజురేవ చ, బుక్సామ యజురేవ చ, ఋక్సామ యజురేవ చ,
Buksama Yajureva cha. నేను ఫాదర్ ని, పితాహం అస్య జగతః. హూ ఇస్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్? ఓ ఫాదర్ అని క్రిస్టియన్స్ బైబిల్లో ఓ ఫాదర్ ఓ అని అంటుంటారు. ఐఎమ్ ది ఫాదర్ అని చెప్తున్నాడు. సో ది గాడ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్. ఓన్లీ వాట్ అబౌట్ ఫాదర్ అంటే అది పరాశక్తి మాతాజీ, ఆ మాతా కూడా నేనే అంటున్నాడు. యు వోంట్ నో, యు వోంట్ బిలీవ్ ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ, in all other countries constitutions it is mentioned in God we trust. అమెరికాలో కానీ ఇంగ్లాండ్ లో కానీ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ అని అంతా రాసి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో వాళ్ళు మొదట్లో ఐ కేమ్ టు నో దట్ దే ఆల్సో వాంటెడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ గాడ్. భగవంతుని పేరు మీద హిందీలో ఈశ్వర్ కే నామ్ సే అది ఆబ్జెక్ట్ చేసి బెంగాలీస్ ఏం చెప్పారంటే ఈశ్వర్ కాదు ఈశ్వరి, మాతాజీ, ఫాదర్ కాదు మదర్ అని. నువ్వు మదర్ పెడితేనే మేము ఒప్పుకుంటాం అంటే ఓన్లీ మదర్ గాడెస్ is acceptable, father god is not acceptable to Bengalis. As a result they drop both, and India being the most religious country in the world is declared as secular because it is so religious that all religions are so strong that if you tell any one thing other fellows will object, so they stop completely talking about it. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, నేనే ఫాదర్ ని, నేనే మదర్ ని. దేనికి? ఈ ప్రపంచానికి. అస్య జగతః, ఈ జగత్తుకి. పితా అహం, నేను ఫాదర్ ని. మాతా అహం, ధాతా అహం, పితామహం, గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా నేను. వేద్యం పవిత్రం ఓంకారం, ఓంకారాన్ని నేను, పవిత్రమైనటువంటి ఓంకారం నేను. ఇంకా రుక్, సామ, యజు, ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదము నేనే. మరి అధర్వేదం సంగతి ఏంటంటే అధర్వేదం అప్పటికి ఇంకా రాలేదు. అధర్వేదం భగవద్గీత తర్వాత వచ్చింది. కానీ భగవద్గీతని పంచమ వేద అంటారు కదా సార్? ఏంటి? అధర్వ వేదం 4వ వేదము, అది తర్వాత వచ్చింది, భగవద్గీత తర్వాత. భగవద్గీత మహాభారతంలో ఉన్నది, మహాభారతాన్ని పంచమ వేదం అంటారు. 4 వేదాల తర్వాత పంచమ వేదం మహాభారతం అంటారు. అధర్వేదం అంత ప్రామినెంట్ గా లేదు, అప్పటికి ఉండింది కొంతవరకు, కానీ ప్రామినెంట్ గా లేదు. అందుకే ఎక్కడ భగవద్గీతలో నీకు అధర్వం అనే శబ్దం దొరకదు. రుక్కు దొరుకుతుంది, యజుస్ దొరుకుతుంది, సామం దొరుకుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సామవేదం యజుర్వేదం కంటే ముందు పెట్టాడు. మనం మామూలుగా ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం 3వది పెడతాం, ఇక్కడ 2వది పెట్టాడు. అంటే సామవేదం ఇస్ సుపీరియర్. సామవేద ఇస్ ఎ మ్యూజికల్ థింగ్ ఫార్ ది ఋగ్వేదిక్ మంత్రాస్. 7 స్వరాలు ఉంటాయి సామవేదం. ఋగ్వేదంలో కేవలం 3 స్వరాలు ఉంటాయి, ఉదాత్త, అనుదాత్త, స్వరిత, హై పిచ్, లో పిచ్ అండ్ మీడియం. యజుర్వేదంలో కూడా 3 ఉంటాయి, సామవేదంలో మటుకు 7 ఉంటాయి. ఆ వేదములన్నీ నేనే అన్నాడు. అంటే భగవంతుడి యొక్క శ్వాసే వేదం అన్నారు. అందుకే బ్రాహ్మణ అనే శబ్దానికి బ్రహ్మం జానాతీతి బ్రాహ్మణ, బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్నవాడు బ్రాహ్మణుడు. బ్రహ్మం అంటే 2 అర్థాలు ఉన్నాయి, వేదం అనే అర్థం కూడా ఉంది. వేదం చదువుకున్నవాడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు. బ్రహ్మం అంటే భగవంతుడే అర్థం ఉంది. అంటే భగవంతుడన్నా వేదమన్నా 2 ఒకటే. వేదమే భగవంతుడు, భగవంతుడే వేదం. వేదమాత గాయత్రి అందుకే అయింది, భగవంతుడే. సో ఈ వేదములన్నీ నేనేనన్నాడు. ఈ విశ్వం మొత్తానికి ఫాదర్ ని నేనన్నాడు, మదర్ ని నేనన్నాడు, క్రియేటర్ ని నేనన్నాడు, గ్రాండ్ ఫాదర్ ని కూడా నేనన్నాడు, ఓంకారం నేనన్నాడు. గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి, గతిర్భర్త ప్రభు సాక్షి, నివాస శరణం సుహృత్, నివాస శరణం సుహృత్, ప్రభవ ప్రళయస్థానం, ప్రభవ ప్రళయస్థానం, నిధానం బీజమవ్యయం, నిధానం బీజమవ్యయం. గతి, ఈ మొత్తం విశ్వం దేని గురించి, దేని వైపు, ఏం గతిలో వెళ్తున్నా అది నేనేనన్నాడు. భర్త, ఈ విశ్వానికి భర్త నేనన్నాడు. ప్రభు, లార్డ్ నేనే అన్నాడు. సాక్షి, విట్నెస్ నేనే అన్నాడు. నివాస, ఈ జగత్తు దేని యందు నివసిస్తున్నదంటే నాలో నివసిస్తుంది కాబట్టి నేను నివాసం అన్నాడు. దేనికి శరణ్ చెందుతుంటే నా కాబట్టి నేను శరణ్ అన్నాడు. దేనికి ఫ్రెండ్లీ అంటే సుహృత్ని కూడా నేను అన్నాడు. అంటే ఇంకో చోట కూడా సుహృత్, భగవంతుడికి ఫ్రెండ్ అనే పేరు వచ్చింది. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరై అంటే గాడ్, బికాజ్ ఆల్ అదర్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఎనిమీస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్. తమ తమ నెలవులు తప్పిన తమ మిత్రుల శత్రులగదు తథ్యం సుమతి.
ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేస్తే మిత్రులే శత్రువులు అవుతారు. కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్ రాడు. ఓకే. ప్రభవ, సృష్టి దేని నుంచి ప్రభవిస్తున్నది? నా నుంచి. ప్రళయ, దేనిలో ప్రళయం నశించిపోతుంది, లయమైపోతుంది నాలో. స్థానం, దేనిలో స్థానమై ఉన్నది ఈ జగత్తు? నాలో. నిధానం, ఐఎమ్ ది బేస్, ఫౌండేషన్. బీజం, రూట్స్, సీడ్, అది కూడా నేను. అవ్యయం, ఇండిస్ట్రక్ట్. తపామ్యహమహం వర్షం, తపామ్యహమం మహం వర్షం. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ. నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ. నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ. ఉత్సృజామి, ఉత్సృజామి, నిగృహ్ణ్యాం ఉత్సృజామి. నిగృహ్ణ్యాం ఉత్సృజామి చ. అమృతం, అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ. అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ. సదసత్, సత్ అసత్ చ అహం. సదసచ్చ అహం అర్జున. అర్జున. సత్ అసత్ చ అహం అర్జున. సత్ అసత్ చ అహం. సత్ ప్లస్ అతత్ సదసత్ అయింది. అర్జున. సదసచ్చాయింది. సదసచ్చాహం అర్జున. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణ్యామి ఉత్సృజామి. మొత్తము వేడి, ఎండాకాలం వేడి ఆదిత్య రూపముకు ఆదిత్య రూపంతో తప్పింపజేసి ఈ వర్షాన్ని అంటే వానని నిగృహ్ణ్యామి పైకి తీసుకెళ్లి మళ్ళా ఉత్సృజామి కిందికి వదిలిపెడుతున్నాను. అంటే నీళ్లు పైకి తీసుకెళ్లి కిందికి వదిలిపెడుతున్నాను. వాటర్ సైకిల్ ఏదైతుందో వర్షంతో అది చెప్తున్నాడు. అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ, అమృతం నేనే, మృత్యువును కూడా నేనే అన్నాడు. సత్తును కూడా నేనే, అసత్తును కూడా నేనే. సదసద్ విలక్షణం బ్రహ్మరూప స్వరూపం. సత్తు అసత్తు అని చెప్పడానికి లేదు. సత్తు అని చెప్పొచ్చు, అసత్ అని చెప్పచ్చు, రెండు కాదని చెప్పచ్చు, రెండు అతీతమని చెప్పచ్చు. త్రైవిద్యామాం సోమపాః పూతపాపాః. త్రైవిద్యామాం సోమపాః పూతపాపాః. యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే. యజ్ఞైరిష్టా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే. యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే. యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే. తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకమశ్నంతి. తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. అస్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం. తేతం భుక్త్వా సర్వలోకం విశాలం. క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్నా. ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్నాః. తథాగతం కామకామా లభంతే. తథాగతం కామకామా లభంతే. ఈ మూడు శ్లోకాలు వేరే ఛందస్సులో ఉన్నాయి, మిగిలిన వాటిలాగా లేవు. ఇది వేరే ఛందస్సు, అందుకే షార్ట్ ఫామ్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మొత్తము వేద విహితమైనటువంటి యజ్ఞ కర్మలు ఉపాసించేటువంటి వారికి ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నాడు. త్రైవిద్య అంటే ఈ మూడు వేదములు రుక్ సామ యజుర్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు వేదములలో చెప్పబడినటువంటి యజ్ఞ కర్మ ఉపాసించిన వాళ్ళు మాం సోమపాహ. సోమలత ఉంటుంది, యజ్ఞంలో వేస్తారు. ఆ సోమలత యొక్క రసము తాగుతారు ఆ యజ్ఞంలో వేసిన తర్వాత. అది ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్స్ ఉంటాయి దానికి. పూత పాపాహ, వాళ్ళ యజ్ఞం చేసి ఆ సోమపానం చేయడం వల్ల పాపములన్నీ పోతాయి. వాళ్ళు ఆ యజ్ఞ ఫలంగా యజ్ఞములు చేసినందుకు ఫలితంగా యజ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే, స్వర్గాన్ని గురించి ప్రార్థన చేస్తారు. వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారు.
తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అశ్నంతి. సురేంద్రలోకం అంటే స్వర్గానికి వెళ్తారు. వెళ్ళి దివి దేవ భోగాన్, అక్కడ బ్రహ్మాండమైన భోగములన్నీ అనుభవిస్తారు. దేవ భోగములన్నీ అనుభవిస్తారు. అక్కడ అనుభవించి తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం. ఆ స్వర్గలోకం విశాలమైంది, భూలోకం కంటే విశాలమైంది. అక్కడ అవన్నీ అనుభవించి చివరికి మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు? క్షీణే పుణ్యం క్షీణం అయిపోయింది కదా అనుభవించిన తర్వాత. ఎందుకంటే చేసుకున్న పుణ్యాన్ని బట్టి స్వర్గం వచ్చింది. ఆ యజ్ఞకర్మ చేసిన పుణ్యం వల్ల స్వర్గం వచ్చింది. అది అనుభవించేటప్పుడు క్రెడిట్ కార్డు జీరోకి వచ్చేసేటప్పటికి క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. బ్యాక్ టు ది పెవిలియన్. మర్త్యలోకం చచ్చే మానవ లోకంకి వచ్చేస్తారు. ఏవం త్రయీ ధర్మం అనుప్రపన్న. త్రయీ ధర్మం అంటే వేద ధర్మము, 3 వేదములు చెప్పబడిన ధర్మము. గతాగతం కామ లభంతే. ఇది వాళ్ళకి లభించేటువంటి. మరి ఎట్లాగా నేను మళ్ళా రావడం మాకు ఇష్టం, మళ్ళా వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని, వాటర్ ప్రాబ్లము, ఫుడ్ ప్రాబ్లము, హీట్ ప్రాబ్లము, వీసా ప్రాబ్లము, ఇంకో ప్రాబ్లం, ఎంసెట్ ప్రాబ్లమ్, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళా స్టార్ట్ చేయడం ఎందుకు, మనకు అక్కర్లేదు బాబు, మేము అక్కడే ఉంటాం అనేట్లయితే కొత్తగా లాక్డౌన్ ప్రాబ్లం అనుకున్నారంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని లేకుండా మనం ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఉంటే చాలా గ్రేట్ అనుకుంటే అక్కడ కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఇంకా స్టార్ట్. కానీ ఇవన్నీ లేకుండా పర్మనెంట్ గా మోక్షం రావాలంటే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అందరూ ఒకసారి చదవండి. మీరందరూ కూడా ఇది 3 సార్లు చదువుదాం ఈ ఒక్క శ్లోకము. నాట్ ఓన్లీ 1 person but all of you, I want to read 3 times. Very important. If you want, you open the mics for all. Let us read it 3 times. Unmute all of your mics, please. Ananyāscintayanto māṁ ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Can you mute your mic? Your mics. I'll read. చాలా నాయిస్ వస్తుంది. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. మూడోసారి అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం మహామ్యహం. చాలా ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ శ్లోకాన్ని తీసుకెళ్లి విష్ణు సహస్రనామంలో పెట్టారు. అంత ఇంపార్టెంట్. విష్ణు సహస్రనామం అయిపోయి ఎండింగ్ లో ఇది ఉంటుంది. ఎక్కడ ఇంకో శ్లోకం ఇది ఉండదు, ఇది ఒకటే ఉంటుంది. మొత్తం భగవద్గీత 720 శ్లోకాల్లో ఇది ఒకటే శ్లోకము సెలెక్ట్ అయ్యి విష్ణు సహస్రనామంలోకి వెళ్ళింది. మిగిలినవన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయింది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, ఎవరైతే వేరే లేకుండా, అన్యం అంటే వేరే, అనన్య అంటే వేరేది లేకుండా, చింతయంత ఆలోచించే లేకుండా, మాం నన్ను, ఏ జనులైతే మనుషులైతే ఉపాసతే బాగా ఉపాసిస్తారో వాళ్ళని, అంటే రెండోది లేకుండా ఏకాగ్రమైనటువంటి అనన్యమైనటువంటి చిత్తంతో నన్ను ఎవరైతే ఉపాసిస్తారో వాళ్ళని తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం, నిత్యము నాన్ స్టాప్ గా అభియుక్తులు జాయిన్ అయి ఉన్న వాళ్ళందరినీ నేను యోగక్షేమం వహామ్యహం, వాళ్ళని నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటే వాళ్ళని నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను అని అర్థం. సో ఎట్లాగైతే ద్రౌపదిని ప్రొటెక్ట్ చేశాడు, ఎట్లాగైతే ఆ పరీక్షిత్తుని ప్రొటెక్ట్ చేశాడు, ఎంతో మందిని, ఒకళ్ళని కాదు ఎంతో మందిని ప్రొటెక్ట్ చేశాడు.
సో వాళ్ళ యోగక్షేమం నేను చూసుకుంటాను. ఇంతకంటే ఏం అష్యూరెన్స్ కావాలి మీకు? ప్రొవైడెడ్ యు ఆర్ నాన్ స్టాప్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెడిటేటింగ్ ఆన్ ది లార్డ్, ఆన్ గాడ్. అదే ఇక్కడ అనన్యమైనటువంటి భావభక్తి, పరాభక్తి. భక్తి రెండు రకాలు, పరాభక్తి, అపరాభక్తి. ఎట్లాగైతే నాలెడ్జ్ కూడా రెండు రకాలు, ప్రకృతి కూడా రెండు రకాలు, పరా ప్రకృతి, అపరా ప్రకృతి. భక్తి అపరా ప్రకృతి మామూలుగా అందరికి ఉండేది అపరా భక్తి. అంటే ఏదో ఓకే భక్తి కూడా ఉంది, దేని మీద భక్తి ఉందంటే దేవుడి మీద భక్తి ఉందా అంటే ఉంది, ఉందంటే ఉంది, లేదంటే లేదు. ఉన్నంత ఉంది, టెంపుల్కి వెళ్తే ఉంటుంది, లేకపోతే లేదు. వేరే వాటి మీద భక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది, డబ్బు మీద, భార్య మీద, పిల్లల మీద, ఇల్లు మీద, కారు మీద, వీటి మీద భక్తి భగవంతుడి మీద భక్తి కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. లేదా అన్నిట్లో 10 మంది 100 మంది మీద ఉన్న భక్తిలో భగవంతుడి మీద కూడా కొంత భక్తి ఉంది. అట్లా కాదు, ఒకటే ఒకటి, ఓన్లీ వన్ అండ్ దట్ ఈస్ గాడ్ అనేటువంటి ఆ విష్ణు, నారాయణుడు, శివుడు అనొచ్చు, కృష్ణుడు అనొచ్చు, ఏ పేరైనా పేర్లైనా భగవంతుడు ఒకటే. కాబట్టి నీకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళ మీద ఆ రూపంలో ఆ మంత్రంతో ఆ భక్తి ఎప్పుడైతే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్త నాన్ స్టాప్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటే యోగక్షేమం వహామ్యహం, ఐ విల్ టేక్ కేర్. ద్రౌపది ఎప్పుడైతే వస్త్రాపహరణం జరుగుతున్నప్పుడు అన్నిటినీ వదిలేసి నీవే తప్ప ఇతప్పరం బెరువు నన్ను రక్షింపం రావే కావవే అన్నట్టుగా ఆ అనన్యమైనటువంటి భక్తితో ఆమె ముఖం చూస్తే మీకు అప్పుడు పూర్తి అబ్జార్ప్షన్, సమాధి స్థితిలో ఉంది, భగవంతుడు లయమైపోయింది, ఏం జరుగుతున్నదో తెలియదు. అటువంటి స్థితిలో భగవంతుడు టేక్ ఓవర్ చేసి ఆమెకి వస్త్రాపహరణం జరగకుండా చూసి ఆమె లజ్జని, సిగ్గుని కాపాడినటువంటి వృత్తాంతం మనకు అందరికీ తెలుసు. అట్లాగే పరీక్షిత్తు పొట్టలోనే చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మాస్త్రం వల్ల, అశ్వత్థామ వేసిన బ్రహ్మాస్త్రం వల్ల ఆయన చావు నుంచి బయటపడేటట్టు చేసినవాడు కాబట్టి పరీక్షిత్తుని పుట్టించాడు. ఇలా అనేకమైనటువంటి చేశాడు, ప్రహ్లాదుడిని, ధ్రువుణ్ణి, ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే, మరి ఒక్క కృష్ణునే భక్తి ఉపాసించాలా, వేరే దేవతలను కూడా ఉపాసించవచ్చా? అంటే శివుడు, గణేష్, శక్తి, దుర్గా ఇవన్నీ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు, ఏపి అన్య దేవతా భక్తా, ఏ అప్యన్య దేవతా భక్తాః యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః, యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః ఏపి మాం కౌంతేయ, తే అపి మాం ఏవ కౌంతేయ యజంత్యవిధిపూర్వకం. యజంత్యా విధిపూర్వకం. ఏ అపి ఎవరైతే, అపి కూడా, అన్య దేవతా భక్త వేరే దేవతల భక్తులు కనుక ఉండేటట్లయితే, యజంతే ఉపాసిస్తారో, శ్రద్ధతో, నిజంగా శ్రద్ధతో వేరే దేవతల్ని, అంటే ఇప్పుడు శివుడిని కానీ, గణపతిని కానీ, దుర్గామాతని కానీ, లక్ష్మీదేవిని కానీ ఎవరినైనా ఉపాసిస్తే వాళ్ళు కూడా తే అపి మామేవా నన్నే ఉపాసిస్తున్నారు అని సీక్రెట్ చెప్పేశాడు. ఎందుకు ఇందాక లాస్ట్ చాప్టర్ లో కూడా, మొన్న కూడా చదివినప్పుడు కూడా ఇది వచ్చింది, సేమ్ పాయింట్ వచ్చింది. వేరే వాళ్ళని ఉపాసిస్తున్నా కూడా నన్నే ఉపాసిస్తున్నారు, అవిధిపూర్వకం. యజంతే అవిధిపూర్వకం, నన్నే డైరెక్ట్ గా ఉపాసిస్తే విధిపూర్వకం, వేరే వాళ్ళని ఉపాసిస్తే ఇండైరెక్ట్, అవిధిపూర్వకం. అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా, అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ ప్రభురేవ చ నతు మాం అభిజానంతి నతు మామభిజానంతి తత్వేనాతశ్చ్యవంతి తే. తత్వేనాతశ్చ్యవంతి తే. అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ. ఈ యజ్ఞములన్నిటికీ, అంటే నన్ను ఉపాసించే యజ్ఞమైనా, వేరే దేవతా రూపములను ఉపాసించే యజ్ఞమైనా, లేదా వేదంలో చెప్పబడినటువంటి ద్రవ్య యజ్ఞమైనా, ఏ యజ్ఞములైనా కూడా వాటన్నిటికీ భోక్తా నేనే, ప్రభువు నేనే. నతు మాం అభిజానంతి తత్వేనాతశ్చవంతి తే. నన్ను గుర్తెరంగజాలరు, పరమార్థము ప్రచ్యుతిని చెందుదురు. కానీ ఎవరైతే ఆ యజ్ఞములు చేస్తున్నప్పుడు నన్ను తెలుసుకోలేరో వాళ్ళు పడిపోతున్నారు.
యాంతి దేవవ్రతా యాంతి యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి భూతాని యాంతి భూతేజ్యాః యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. మధ్యాజినో అపి మాం. ఎవరిని పొందుతారు? మధ్యాజిన అపి మాం, నన్ను యజించేవాడు. యజనం అంటే పూజనం, ఉపాసన, యజ్ఞం అన్ని కూడా యజనం అనే శబ్దం వస్తుంది. నన్ను ఉపాసించేవాళ్ళు నన్ను పొందుతారు. దేవతల్ని ఉపాసించేవాళ్ళు దేవతల్ని పొందుతారు. దేవతలు అంటే ఇంద్రుడు, అగ్ని, వాయువు, వరుణుడు చాలా మంది ఉన్నారు. అట్లాగే దేవతల యొక్క దేవానాం దేవ శివుడు, మహాదేవుడు, లేదా ఆదిపరాశక్తి, లేదా హనుమాన్, వాట్ ఎవర్ దేవతా శివ ఉపాసన, వాళ్ళనే నువ్వు పొందుతావు. ఎవరిని ఉపాసిస్తే వాళ్ళు. పితృన్ యాంతి పితృవ్రత, పితృదేవతలను ఉపాసించినప్పుడు మన పూర్వీకులని, మన తాతలని, ముత్తాతలు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళ తాతలు, వాళ్ళ ముత్తాతలు, వాళ్ళ తండ్రులు, వీళ్ళందరూ పితృదేవతలు. వాళ్ళను ఉపాసిస్తే నువ్వు వాళ్ళని పొందుతావు. భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి. క్షుద్ర దేవతల యందు గనక భక్తి కలిగి క్షుద్ర దేవతలు పూజించేవారు ఆ క్షుద్ర దేవతలనే పొందుతారు. మధ్యజినో అపి మాం, నన్ను ఉపాసించే వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు. చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత మహాదేవ. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం ఏ మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి ఏ మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం ప్రతిగృహ్ణ్యా ప్రతిపహృతమస్నామి తదహం భక్త్యుపహృతమస్నామి ప్రయతాత్మనః. తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రయతాత్మనః. నాకు భక్తితో ఎవరు ఏం పెడితే ఏం ఇస్తే అదే నేను స్వీకరిస్తా. భక్త్యా ప్రయతాత్మనః, నాకు పత్రం ఇచ్చిన, పుష్పం ఇచ్చిన, ఫలం ఇచ్చిన, తోయం అంటే నీళ్లు పోసిన, యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రయతాత్. యత్ కరోషి యదశ్నాసి యత్ కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ యజ్జుషోషి దదాసి యత్ దదాసి యత్ యజ్జుషోషి దదాసి యత్ యత్ తపస్యసి కౌంతేయ యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. తత్కురుష్వ మదర్పణం. మరి అయితే ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళి పూజ చేస్తేనే లేదా ఇంట్లో పూజ చేస్తేనే భక్తి ఉన్నట, వేరే మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? యత్ కరోషి, ఏమేం చేస్తున్నావో అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ జ్ఞాన యజ్ఞం చేస్తున్నాము, లేదా రేపు ఇంకోటి ఏదో చేస్తాము, లేదా ఇంకో పుస్తకం రాస్తాం, లేదా ఒక ఉపన్యాసం ఇస్తాం, లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేస్తాం. ఏం చేసినా సరే యత్ కరోషి యద్ అశ్నాసి, ఏం తిన్నా సరే, యద్ జుహోషి, ఏం యజ్ఞం చేసినా సరే, జుహోషి అంటే ఆహుతి ఇవ్వటం, దదాసి యత్, ఎవరికి ఏది ఇచ్చినా సరే, ఏమి ఇచ్చినా సరే, యత్ తపస్యసి, ఏ తపస్సు చేసినా సరే, ఓ కౌంతేయ, ఓ అర్జున, తత్కురుష్వ మదర్పణం, నాకు అర్పణ చేసేసాయి. ఇది కర్మ, ఫుల్ డెడికేటెడ్ భక్తి కర్మ కాంబినేషన్. అన్ని కర్మలు కృష్ణార్పణం అని చేస్తూ పోతే, ఇప్పుడు నేను ఇది చేస్తున్నాను, ఈ జ్ఞానయజ్ఞం, అరే నేను చేస్తున్నాను, నేను చాలా గ్రేట్ అని చెప్పుకునేటట్లయితే దానివల్ల పుణ్యం వల్ల పాపం వస్తుంది. ఇది చేస్తున్నది కూడా కృష్ణార్పణం, ఆ భగవంతుడి యొక్క ఇచ్ఛ, భగవంతుడి కోసమే, భగవంతుడి భక్తి కల్పించడం కోసమే ఇతరులలో ఇది చెప్తున్నాం. కాబట్టి భగవంతుడి కృష్ణార్పణం. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనైః. సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. అదే నేను లాస్ట్ టైం 3rd చాప్టర్ లో 4th చాప్టర్ లో కూడా చెప్పాము. కర్మయోగం అనేది అయితే ఉందో అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మళ్ళీ. ఏం చేసినా సరే, యజ్ఞం చేసినా సరే, పూజ చేసినా సరే, ఏ పని చేసినా సరే,
అన్ని పనులకి నాకు అర్పణ చేసేయమన్నాడు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మబంధనై. ఎందుకు అన్నాడు? కర్మబంధముల నుంచి మోక్షం పొందుతావు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పెద్ద ట్రాప్ ఉంది. ఏ పని చేసినా దాని ఫలితం మనని బంధిస్తుంది. కర్మబంధం అంటారు దాన్ని. మంచి పని చేస్తే మంచి ఫలితము, చెడ్డ పని చేస్తే చెడ్డ ఫలితం. ఇప్పుడు అర్జునుడు యుద్ధం చేయాలి, అది చెడ్డ పని, ఇది ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు మంచి పని చేయడానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. భగవద్గీత క్లాస్ పెట్టామంటే అదేం ప్రాబ్లం లేదు దానివల్ల. కానీ యుద్ధం చేయడం అంటే ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. లేదా ఇంకోటి ఏదో చేస్తే ఇంకోటి ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది పట్టుకుంటుంది, మనం వదిలిపెట్టదు. ఆ కర్మమును బట్టే మనిషి జన్మ వస్తున్నది, కర్మమును బట్టే మళ్ళీ జన్మ పోతున్నది, చచ్చిపోతున్నాడు. ఈ జన్మ ఉన్నంత వరకు వచ్చేటువంటి భోగములన్నీ కూడా ఆ కర్మ వల్లనే వస్తున్నాయి. పతంజలి యోగ సూత్రాస్ లో 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, 2 సూత్రాస్. తే హ్లాద పరితాప ఫలా పుణ్యహేతుత్వా అని ఒక సూత్రం ఉంది. కర్మలు 2 రకాలు, పుణ్యకర్మలు పాపకర్మలు. పుణ్యకర్మలు ఆహ్లాదం అంటే ఆ సుఖం చేకూరుస్తాయి, పాపకర్మలు దుఃఖమును చేకూరుస్తాయి. సో ఈ 2 కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం మనం. సతిమూలే తద్విపాకే జాత్యాయుర్భోగా అంటే ఆ కర్మలు పండినప్పుడు పాపమైనా సరే పండాలి, పుణ్యమైనా సరే పండాలి. ఆ పండినప్పుడు అవి మనకి ఒక జన్మని ఫలానా చోట ఫలానా వాళ్ళకి ఫలానా సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో జన్మనెత్తడం అనేది, జాతి ఆయు ఫలానా వయస్సు వరకు బతుకుతాడని, ఆయుర్దాయం ఇంత ఉందని, ఆ బతికిన నాళ్ళు ఏమి భోగాలు, ఏమి సుఖాలు, ఏమి కష్టాలు అనుభవిస్తున్నాడు అనేది, ఎటువంటి లెవెల్లో ఉంటున్నాడు అనేది, ఈ 3 కూడా కర్మల యొక్క పండటం. సతిమూలే తద్ విపాకే అన్నాడు. పండడం అంటే విపాకం అన్నాడు. బాగా ఫుల్ ఫ్రూషన్కి రావడం, అప్పుడే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏం జరిగినా కూడా ఈ జీవితంలో అది మన పూర్వ కర్మను బట్టే జరుగుతున్నది. జన్మ కూడా పూర్వ జన్మను బట్టి వస్తున్నది, పూర్వ జన్మలో చేసిన కర్మను బట్టి. ఒక జన్మగా అనేక జన్మలు. సో ఇట్లా కర్మబంధంలో చిక్కుకుపోయిన వాడికి మోక్షం ఎట్లా వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. సో కర్మలు ఆపేయడం అనేది కుదరదు. నువ్వు శ్వాసను ఆపలేవు, ఆకలిని ఆపలేవు, ఏది ఆపలేవు. సో ఆపకుండా ఈ కర్మబంధముల నుంచి విముక్తి ఎట్లా, హౌ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది ట్రాప్ ఆఫ్ ది కర్మాస్ విచ్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అంటే ఇది సొల్యూషన్ చెప్తున్నాడు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మబంధనై సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. ఎవరు? యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. నువ్వు ఏ పనులు చేసినా కూడా అన్ని పనులని నాకు అర్పించేసే. నువ్వుగా చేస్తున్నది కృష్ణార్పణం. నేను చేసిన మాట నిజమే, కానీ నాకేం సంబంధం, నీ కృష్ణార్పణం నీకే పో అన్నాడు అని వదిలేస్తే ఆ కర్మ యొక్క ఫలితం నిన్ను అంటుకో. అందుకే మా మనుస్మర యుద్ధ, నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయమన్నాడు. మనమే యుద్ధాలు చేయక్కర్లేదు, మనం మిలిటరీలో లేం. మనం మామూలు పనులు చేయడానికి కూడా ఎప్పుడైతే కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ భగవదర్పణతో అన్ని పనులు చేస్తామో అప్పుడు శుభాశుభ ఫలములు రెండిటి నుంచి కూడా విముక్తి పొందుతావు. మోక్షం పొందుతావు. కర్మబంధనై, కర్మబంధం నుంచి మోక్షం పొందుతావు. సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ, మనస్సులో సన్యాస యోగంతో ఎవడైతే ఉంటాడో, అంటే అన్ని సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి అన్నట్టుగా ఈ సర్వస్వం నీకే అర్పించావు, నాదేమిలే అంతా నీవే చూసుకో, అన్ని సమస్యలు, అన్ని బాధ్యతలు, అన్ని వరీసు, అన్ని అటాచ్మెంట్స్ అన్ని వదిలేసి భగవంతుడి మీద వదిలేస్తే అన్ని కర్మల్ని, అప్పుడు నువ్వు మోక్షం పొందుతావు, ముక్తుడు అవుతావు. సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి, విముక్తుడివై నన్ను పొందుతావు. అర్థమైందా అందరికి? క్వశ్చన్స్ విల్ హ్యావ్ అట్ ది ఎండ్, యు కెన్ ఆస్క్ మీ. సమోహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తం మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సమోహం సర్వభూతేషు, ఈ సర్వభూతముల యందు, సర్వ జీవుల యందు నేను సమానంగా ఉంటాను.
నా ద్వేష్యోస్తి నా ప్రియ, నాకు ప్రియుడైన వాడు, నాకు ద్వేషించబడే శత్రువు ఎవరు లేరు. ఈవెన్ దుర్యోధనుడు కూడా ఎనీబడి హీఈస్ విల్లింగ్ టు ఎంటర్టైన్. ఏ భజంతి తుమాం భక్త్యా, నన్ను ఎవరైతే భక్తితో భజిస్తారో, సింపుల్ థింగ్, భజించమన్నాడు, నామస్మరణ చేయమన్నాడు, కీర్తించమన్నాడు. మయి తేషు చాప్యహం, నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను, వాళ్ళు నాలో ఉంటారు. అంటే పరాభక్తి, అనన్య భక్తితో ఎవరైతే ఉంటాడో, మీరాబాయి లాగా లేకపోతే తులసిదాస్ లాగా ఎవరైతే హై లెవెల్ భక్తిలో ఉంటారో వాళ్ళు భగవంతుల్లోనే నివసిస్తారు. మయ్యేవ మన ఆసత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం, హై లెవెల్ నాలోనే ఉంటారు, నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను. అందుకే హనుమాన్ తన ఛాతి విప్పి చూపిస్తే రాముడు సీత ఉన్నారు అక్కడ. భక్తుల్లో భగవంతుడు ఉంటాడు, భగవంతుడిలో భక్తుడు ఉంటాడు. అందుకే భక్తుడికి భగవంతుడికి తేడా లేదు. భగవంతుడి కంటే భక్తుడే పవర్ఫుల్ అన్నాడు. ఎందుకంటే భగవంతుడు భక్తుడి ఆధీనంలో ఉంటాడు, అంత పవర్ఫుల్ భక్తి. అపి చేత్సు దురాచారో భజతే మాం అనన్య భాక్, अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्युभाक् సాధురేవ సమంతవ్యః సమ్యక్ స్థితో హి సః. साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः. ఎవడైనా చెడ్డ పనులు చేసేవాడు, అపిచేత్సు దురాచారో, ఒకప్పుడు అంటే ఆ దురాచారాలు పనులు పాపపు కర్మలు చేసిన వాడు కూడా కొంతకాలం తర్వాత పశ్చాత్తాపం చెంది ఆ పశ్చాత్తాపం చే తన పాపములని కడుగుకొనట వరకు ప్రాయశ్చిత్తములు చేసుకొని ఉత్తమ భావము చెందు దృఢ నిశ్చయము చే సకల వ్యాపారములను విడిచి భగవంతుని యందే సర్వకాల సర్వావస్థల యందు లగ్నము చేయబడిన చిత్తముతో వాల్మీకి వలె భగవంతుని సేవించువాడు సత్కర్మానుష్ఠాన పరుని వలె గణనీయుడని తాత్పర్యం. ఇక్కడ ఇందాక చెప్పింది మంచి వాళ్ళ గురించి చెప్పాడు, ఇప్పుడు చెడ్డవాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ వాల్మీకి కథ మీకు అందరికి తెలుసా, తెలీదా? తన యొక్క అన్న రాజ్యాన్ని తీసుకుని లేదు, వాల్మీకి ఒక పెద్ద దోపిడీ దొంగ, అడవిలో పోయే వాళ్ళందరినీ దోపిడీ చేసి దోపిడీ తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ఇంట్లో భార్యకి పిల్లలకి ఇస్తుండేవాడు. దోపిడీ దొంగ. నారాయణ దర్శనం అయింది. కాదు, అన్ని అబద్ధాలు, నీకేం అబద్ధాలు చెప్పకూడదు నేను. అప్పుడు ఒకసారి నారద మునిని కూడా దోపిడీ చేయడానికి వచ్చాడు. వస్తే అప్పుడు నారద ముని, ఓకే నీకు ఏం కావాలి ఇస్తాను తీసుకో, కానీ ఒకటే చిన్న డౌట్ ఉంది నాకు, నువ్వు ఇంతమందిని చంపి ఇంతమందిని దొంగతనం దోపిడీ చేస్తున్నావు, మరి ఈ పాపం అంతా ఏం కావాలని అడిగాడు. వాడేమన్నాడు అప్పుడు, లేదు నేను ఇదంతా నా కుటుంబానికి ఇవ్వమంటాడు. నా వైఫ్ కోసం పిల్లల కోసం చేస్తున్నాను కదా. అయితే నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళిరా, నేను ఇక్కడే నీ కోసం వెయిట్ చేస్తాను, మీ వైఫ్ని అడుగు, వెళ్ళి మీ పిల్లల్ని అడుగు, నేను చేసే పాపాలన్నింటిలో మీరు పంచుకుంటారా మీ షేరు అని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, నీ పాపాలకి మాకు సంబంధం లేదు, నువ్వేం చేసావో మాకు తెలియదు, మాకు మటుకు డబ్బు తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నావు, మేము తింటున్నాం అంతే, దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఈస్, నువ్వేం చేసావో మాకు సంబంధం లేదు పోమని. అప్పుడు ఆయనకి వైరాగ్యం కలిగింది. అరే నేను ఇంత పాడు పనులు చేసి మహాపాపాలన్నీ మూట కట్టుకుని వీళ్ళకి చేస్తుంటే వీళ్ళు ఇంత కృతజ్ఞులుగా ఉన్నారు, వీళ్ళకి ఇంత దుర్మార్గ బుద్ధి ఉంది అని. అప్పుడు ఆయన వైరాగ్యంతో ఆ నారద మునినే, నాకు బుద్ధి వస్తుంది, నేను ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేస్తాను, నేను తపస్సు చేసుకుంటాను, నాకు మంత్రోపదేశం చేయమంటే రామ అని చెప్తే ఆయనకి నోరు తిరగదు. అడవి మనిషి నోరు రామ అని చెప్పడం కూడా చేత కాదు. అందుకే మరా అని చెప్పాడు. మరా అని చెప్తే మరా 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 మరాం అయిపోయింది. అది అట్లా ఆయన చేస్తూ పోయి మొత్తం ఒక పాము పుట్ట పెరిగిపోతే వల్మీకం అంటారు. ఆ వల్మీకంలో ఉన్నవాడు కాబట్టి వాల్మీకి అని పేరు వచ్చింది. అప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి ఆయన్ని ఉద్ధరిస్తే అప్పుడు మహర్షి అయిపోయినాడు. ఆయనే రామాయణం రాసి అంత గొప్ప వ్యక్తి అయిపోయినాడు. ఆయన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అపిచేత్సు దురాచారులు కూడా భజతే మాం అనన్య భాక్, నన్ను
కాక రెండోది లేకుండా నన్ను గనుక ఉపాసిస్తే సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో, వాడు సాధు అయిపోతాడు ఆ నామ మహిమ వల్ల. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా क्षिप्रं भवति धर्मात्मा శాంతిం నిగచ్చతి शश्वच्छान्तिं निगच्छति। కౌంతేయ ప్రతిజానీహి कौन्तेय प्रतिजानीह नीहि నమే భక్త ప్రణశ్యతి. न मे भक्तः प्रणश्यति। ఓ కౌంతేయ, నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నశించడు. ఒక్కసారి భగవంతుడి మీద భక్తి ఏర్పడితే వాడు పైకి వెళ్తాడు కానీ మళ్ళా పడిపోడు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ, తొందరగా, క్షిప్రం అంటే తొందరగా, జల్దీ జల్దీ. ధర్మమునందు లగ్నమైన బుద్ధి గలవాడు అవుతాడు. ధర్మాత్మ అంటే ధర్మమునందు లగ్నమైనటువంటి బుద్ధి గలవాడై శాశ్వత్ శాంతిం, నిత్యము, శాశ్వత అంటే శాశ్వతం, నిత్యము శాంతిం నిగచ్చతి, శాంతిని పొందుతాడు. ఎందుకంటే నా వైపు ఉపాసన ఎవరు చేస్తారో వాడు ఎప్పుడు పడిపోడు. నమే భక్త నశించిపోడు. ప్రణశ్యతి నా ప్రణశ్యతి. ప్రారబ్ధ కర్మవశమున ఎట్టి దురాచారములను ఆచరించిన వాడైనను తీవ్రమగు పశ్చాత్తాపము కలిగినచో తరించుటకు సందేహము లేదు. అందుకే కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త అని ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. నమే భక్త ప్రణశ్యతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి, నా ప్రతిజ్ఞ ఇది, నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నశించిపోడు. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ఏపి పాపయోనయః ఏపి స్యుః పాపయోనయః ये अपि स्युः पापयोनयः స్త్రియా వైశ్యాస్తథా శూద్రాస్తేపి యాంతి పరాం గతిం. प्रियै वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। ఎవరైనా సరే, స్త్రీలైనా సరే, వైశ్యులైనా సరే, శూద్రులైనా సరే, ఇంకా పాపాత్ములైన, పాపయోనయ అంటే పాపంలో పుట్టినవాడైనా సరే, మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య శాంతి పరాం గతిం, నన్ను గనక ఉపాసిస్తే పరాగతిని పొందుతారు. ఎగ్జాంపుల్ నారదుడు హిమ్సెల్ఫ్. నారదుడు ఒక సర్వెంట్ 2 months కొడుకు. అటువంటి వాడు దేవఋషి అయిపోయినాడు, మహాభక్తుడు. అట్లాగే ధ్రువుడు, అట్లాగే ప్రహ్లాదుడు, ఒకడుగా ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఏమీ లేని దగ్గర నుంచి ఎంతో గొప్ప స్థితికి వెళ్ళిపోయినవాడు కేవలం ఆ భగవద్ ఉపాసన వల్ల. ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క మంత్రం వేరే ఉంది. ఒకళ్ళు ఓం నమో నారాయణాయ, ఒకళ్ళు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఒకళ్ళు రామనామం, ఒకళ్ళు శివనామం, ఇట్లా ఏ నామం అయినా సరే ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. ఎవరికి ఇష్టం వచ్చింది వాళ్ళు ఉపాసిస్తే వాళ్ళు మోక్షం. కిం పునః బ్రాహ్మణా పుణ్యాః किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः భక్తా రాజర్షయస్తథా भक्ता राजर्षयस्तथा అనిత్యమసుఖం లోకమిమం ప్రాప్య భజస్వ మాం. अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। అంత పాపయోనుల్లో పుట్టిన వాళ్ళు గాని, శూద్రులు గాని, వైశ్యులు గాని, స్త్రీలు గాని, ఎవరైనా సరే అని చెప్పి, ఇంకా బ్రాహ్మణులు గాని, ఇంకా రాజులు గాని, రాజ ఋషులు, బ్రాహ్మ ఋషులు, కిం పునః బ్రాహ్మణ పుణ్యాత్ములైనటువంటి వారు, భక్తులు, రాజర్షులు అంటే రాజులు, భక్తులైన వాళ్ళు, అటువంటి వాళ్ళ గురించి చెప్పేదేముంది. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను భజించి నన్ను పొందుతారు. ఆదిత్యం అసుఖం లోకమిమం ప్రాప్య, ఈ లోకాల్లో విరక్తి పొంది, అంటే ఈ లోకంలో ఏవి కూడా నిత్యం కాదు, సుఖం లేదు, కాబట్టి వీటన్నిటినీ వదిలిపెట్టేసి కేవలం భగవంతుడి యందు లయమైపోతారో వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు. లాస్ట్ శ్లోకము మన్మనాభవ मन्मनाभव మద్భక్తో मद्भक्तः మద్యాజీ मद्याजी మాం నమస్కురు मां नमस्कुरु మామే వైష్యసి मामे वैष्यसि యుక్త
युक्त्यैवम् युक्त्यैवम् आत्मानम् आत्मानं तत्परायणः తత్పరాయణః. నాయందే మనస్సు గలవాడివై ఉండు. మన్మనాభవ మద్భక్తః, నా భక్తుడి వైపు ఉండు. మద్యాజి, నన్ను యజనం చేయడు, నన్ను పూజించేవాడై ఉండు. మాం నమస్కురు, నన్ను నమస్కారం చేయి. మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవ మాత్మానం, నువ్వు నన్నే పొందుతావు. మత్పరాయణ, నా పరాయణ వైపు అని లాస్ట్ మెసేజ్ ఇచ్చాడు. ఇది అయిపోయింది. ఇదే ఇంకా హైయెస్ట్ మెసేజ్. కంప్లీట్ సరెండర్ అండ్ కంప్లీట్ అబ్జార్ప్షన్ and living in God is the only way to reach moksha. Iti Sri Mahabharate. ఇది శ్రీమద్ మహాభాగవతే Bharate. భారతే. ఎస్ సార్, మహాభారతే. Iti Sri Mahabharate. ఇది Shatasahasrikayam. శతసహస్రయానాం Shatasahasrikayam. 100,000 slokas ఉన్నాయి. Shatasahasram. శతసహస్రికాయ Samhitayam. శతసహస్రికాయాం Samhitayam. సంహితాయాం Vayasikyam. వాయాసిక్యాం Bhishma Parvani. ఈశ్వపర్వణి Srimad Bhagavad Gitasu. శ్రీమద్భగవద్గీతాసు Upanishatsu. ఉపనిషత్సు Brahma Vidyayam. బ్రహ్మ విద్యాయాం Yoga Shastre. యోగశాస్త్రే Sri Krishna Arjuna Samvade. శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే Raja Vidya Raja Guhya Yogo Nama. రాజవిద్యా రాజగుహ్య యోగో నామ Avamodhyayah. నవమో అధ్యాయః. అయిపోయింది. హరి ఓం తత్సత్. హరి ఓం తత్సత్. తత్సర్వం శ్రీ పరబ్రహ్మార్పణమస్తు. ఎట్లా ఉంది ఇవాళ అందరికి? గుడ్ సార్, వెరీ నైస్ వన్ సార్. బట్ స్టిల్ రాజవిద్య రాజగుహ్య సీక్రెట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. That is a secret. Bhakti. He has explained it to Bhakti. Para Bhakti. How to get absorbed in God. Yeah, so the ultimate level of bhakti is the secret of Jnana Vidya. The chapter 9. Raja Vidya. Yeah. Raja Vidya means best and Ardham. Raja ante royal. Best. So Bhushan sir, you have anything else to speak? Rich Bhushan, any questions? Yeah. क्वेश्चन इज थोड़े लोग ये बोलते हैं ऑलवेज, जैसा कि उन्हें अपने आप मैं हूँ, सब मेरे को ही अर्पण करो, मैं हूँ, तो सब अज्ञानी जैसा बोलते हैं कि भाई उन्हें अपने आप को ही मैं बोल ले रहा, उनके अंदर ही उतना घमंड है ना. दिस वर्ड आई हैव हर्ड फ्रॉम समबडी कि भाई कृष्ण बोल रहे हैं कि सब कुछ जो भी है सब मेरे को ही अर्पण करो, मेरे पास मेरे ऊपर ही सब समर्पण करो, सब मैं हूँ, सब मैं. हाँ, आंसर दे रहा हूँ, सुनो. मैं जब बोल रहे हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता, मैं बोल के कौन बोल रहा है? कोई आदमी नहीं बोल रहा है. कृष्ण नहीं बोल रहा है, मनुष्य नहीं बोल रहा है. भगवान का वचन है ये. कृष्ण मनुष्य बोल के वो भी बताया उन्होंने. कुछ लोग केवल मनुष्य मानते हैं उनको. यदि आप मनुष्य मानेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आया था. ये परब्रह्म है. अपने स्वरूप को उन्होंने बहुत बार बतलाया, अभी और बतलाएंगे. 11th चैप्टर में विश्वरूप संदर्शन कराएंगे. जी. ये परब्रह्म ओंकार परमात्मा जो है वो बोल रहा है, तो उनको डेडिकेट करने के लिए. यदि आदमी मामूली आदमी बोलेगा तो वो राक्षस, वो अहंकारी होगा. जैसा हिरण्यकशिपु बोल रहा था, मेरे को यज्ञ करो, मेरे को करो. तो ये ऐसा नहीं है. यहाँ पे कृष्ण एक आदमी नहीं है. यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा है पूरे भगवत गीता में श्री भगवान वाचा बोल के शुरू करें. श्री कृष्ण वाचा नहीं बोले. ठीक है जी. Yes sir. भगवान और ईश्वर में क्या फर्क है सर? वो वर्ड्स में, वर्ड्स अकॉर्डिंग टू संस्कृत अनेक वर्ड्स है. परब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान है. सब अलग अलग
कॉन्टेक्स्ट है वो भगवान बोले तो जनरली ग्रेट लॉर्ड, ग्रेट गॉड, मतलब बड़े आदमी को आप भगवान बोल सकते, ग्रेट पर्सन। तो ईश्वर बोले तो इज हायर देन भगवान। भगवान रजनीश बोल के बोलते रहते हैं कुछ लोग, अपने शिष्य लोग। जी जी। तो नहीं तो भगवान, अभी इंद्र प्रत्यक्ष हो गया तो अर्जुन बोलता है, भगवान बोलता है उसको। इट इज ए ग्रेट, परशुराम को भी भगवान बोलते हैं उनके शिष्य। तो वो अलग, इट इज संबोधना है, ग्रेट रेस्पेक्ट, वेरी ग्रेट रेस्पेक्ट। ईश्वर बोले तो अलग बात है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे पार्थ तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया बोल के 18 चैप्टर में स्टेटमेंट है। ईश्वर जो है हर एक जीव में, हृदय में रहता है, सब कुछ चलाते रहता है, एक रोबोट के जैसा इस शरीर को चलाते रहता है। तो ईश्वर इज द पावर व्हिच इज रनिंग दिस यूनिवर्स। परमेश्वर आल्सो द सुप्रीम ईश्वर, राइट। उससे भी आगे गए तो आपको ब्रह्म बोलना पड़ेगा। उपास्य ब्रह्म ईश्वर है। ब्रह्म उपास्य हो सकता है, नहीं हो सकता है। उपास्य ब्रह्म ईश्वर है, और ब्रह्म के आगे परब्रह्म बोलना पड़ेगा। ओंकार परब्रह्म जो है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिनसे ये पूरा सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिनसे ये पूरा सृष्टि चल रहा है, और जिनमें पूरा सृष्टि लय होगा, वो परब्रह्म है। निर्गुण परब्रह्म, निर्गुण परब्रह्म का एक भाग सगुण परब्रह्म है, सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म का एक वर्षन ईश्वर है, ईश्वर का एक वर्षन भगवान है। क्लियर सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबडी एल्स? One student typed a message. Yeah. Yeah, Nitesh. Nitesh. Nitesh, unmute your mic and come back. Come ask the question. Nitesh. Yeah. Yeah. Please ask your question, please.